Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Müslüman kardeşlerim, biz o'tgan vaazni tamamlaganda Peygamberimizin şu İsra vakıgası başlananı nersadan dedik? Peygamber Cebrail aleyhisselam kelib, onu yıqlab yatgan iyinden alıp Kabatullah kalıp bardı. Hem şunda vakıga buldu. Onun yüreğin yarıp juvub Cebrail aleyhisselam kiri öz ornuna ornaştırdı. Hem iman bilen tutarıp dedi. Şimdi bu ayetlerini aytganimcha dünyavi akıl bilen, dünyavi közlükten qarag'a yaramay. Biz bunu bir qaşanda anlayalım. Nişik indi ol? Mana dünyada bitini bu vakıgalar bulalmay, bunday vakıgalar kişinin ölümüne ketire. Biz anlap da bitire almayız. Mana nişik aytilgan şolay kabul etirge kerek. Biz onu көз алдына келтіре алмайбыз. Bu bulgan vakıgalar bütünüsü bizning ko'zlikdan qaraganda akiyat, ya'ni bir nindi biz bilgan zakonlarga turmushga to'g'ri kelmaydi. Lekin biz bu voqealarni bo'lganini ishonamiz. Ham endi qo'y birlari nishik bo'ldi ekan deb mana shu voqeani ko'z olay olmaymiz. Ko'z olab bo'lmaydi. Dunyoviy ko'zlikdan qarab bo'lmaydi. Endi biz aytdik, ne uchun mana bu voqea bo'ldi? Bu voqea bo'ldi mana boshindayoq, ya'ni imonliqligi kerak edi. Bulaşaq İsra Mi'raj vakıgasında bulası Kureyşli eybirlerini kabul eder için. Bana iman gerek. Çünkü bu seferinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şunu hatlı küp mağlumat aldı, şunu hatlı küp nerse kurdu. Elek belki o ayet, Allah'tan kelgan ayetler bilen bularını kişilerge söyleydir, cennet, cehennem turunda, Allah turunda, Allah'ın sıfatları turunda, bütünüsü turunda söyleydir. Lakin o kelgan haberge ışanı bulgan iman idi. Ama Allah Teala bularının bütünüsü muhal ol söylegen eybirlerini öz huzuruna ko'tarib ko'rsatdi. Hem kulak bilen işitip ışanganga qaraganda ko'rgan eybirge ışanı bu 100%. Bu haqiqiy iman, en kamil imanlıqlığına sebepçi bula. Bu haqiqiy iman deb atala. Endi ayette aytganimizcha Allah Teala şulay ayta: Subhanallazi esra bi abdihi leylan minel mescidil harami ilal mescidil aqsa allazi barakna havlahu linuriyahu min ayatina innehu huves semi'ul alim, semi'ul basir de Allah Teala. Yani ma'lumat yağından Allah Teala bu turda nindi ma'lumat bera? Bu ayet bütün kişilerge yer yüzündeki bir ma'lumat çıganaga şandın işanmadın de. Yani Allah Teala ayta haqiqiy maqtovga loyiqli, yani Subhana, bütün kimchiliklardan pok shunday zot. Mana tatarchaga tarjima etganda bizning jumla tuzilishi bilan arabcha jumla tuzilishi to'g'ri kelmaydi. Rus tilini tarjima etganda to'g'ri keladi. Chunki tatar tilida bizning iya boshda, xabar oxirida, arabchada kirisincha. Shunga ko'ra bizga qo'y bir hatto oyatlarni oxiridan tarjima etsan, tatarchaga tarjima etib borsan, u bizning jumla tuzilishine to'g'ri keladi. Rus tilini tarjima etganda u mana so'zga so'z tarjima etib borsan, ularga to'g'ri keladi. Endi bunda biz şuna göre kisaklab tercüme etamiz. Yani Allah Teala ayta o'zi turunda. Bu bütün kişiye qag'ila. Yani maqtovga loyiq. Bütün kimchiliklardan pok shul zot, qaysi o'zining qilin bi abdihi tunla leylan Mescid-i Haramdan, yani Mekke'de bulgan mescid barımızda böyle Mescid-i Aqsaga ko'chirdi de. Shul zot maqtovga loyiq. Shundan so'ng şu shaharning sifatini berdi. Allazi barakna havlahu. Qaysi shaharni Mescid-i Aqsa, yani Yerusalim shaharini aytib, şu mescid biz barakatli qildik, onun tiresin deydi. Yani biz bilamiz, Allah Teala bunda xabar berdi. Şu Yerusalim shahari Mescid-i Aqsa yani şulayıq barakatli. Üç yerdə yer var, Allah Teala barakatli qilgan, izgi yerler deb aytamiz. Bu Mekke, Medine hem Yerusalim. Mana bunda Allah Teala bizning uchun shuni berdi. Bu shaharning barakatli ekanini bildirdi, boshqa dunyodagi yerlarga qaraganda ustunligini bildirdi. Ondan so'ng narsa, mana tüp sebebini aytdi. Narsaga Allah Teala ko'chirdi so'ng. Narsaga ko'chir? Li nuriyahu min ayatina. Ko'rsatish uchun angarga o'zi bizning oyatlarimizni, ya'ni voqealarni, mo'jizalı voqealarni, şu dalillerini deb aytdik. Şu voqealarni anga ko'rsatish uchun, qo'y bir narsalarni ko'rsatish uchun durustlikda innehu huves semi'ul basir. Allah Teala haqiqatda ko'ruvchi
һәм ишетүче диде. Шуңа күрә монда Аллаһ Тәгалә әйтте, ни өчен бу сәфәрне оештырды. Пәйгамбәребезгә үзенең шушы вакыйгаларны күрсәтер өчен. Инде без әйттек, менә бу аңлар өчен бу сәфәр сорау туа, ни өчен bu сәфәрне Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә Аллаһ Тәгалә насип итте. Ягъни план төзеде Аллаһ Тәгалә. Менә бер көнне Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм алып бик күп вакыйгаларны план буенча барды. Җабраил алейһиссәламга йөкләде. Җабраил алейһиссәлам шушы сәфәрдә бик күп очрашулар булды, бик күп мәгълүмат, бик күп нәрсәләрне күрсәтте. Аллаһ Тәгалә үзе белән чыраштырды, бүләкләр бирде. Бик зур вакыйга әйтәм бит, ул шуңа күрә бик күп хадисләрдә шушында күргәннәр Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм безгә җиткерде. Менә мин җәннәттә шуны күрдем, җәһәннәмдә шундый кешеләрне күрдем. Әле асылда бүгенге көнгедә җәннәт җәһәннәм юк. Шуңа күрә төбенә төшеп караганда Аллаһ Тәгалә Пәйгамбәребезгә шундый мөгъҗиза бирде, шундый вакыйгалар душар итте. Бу сәфәр путешествие в пространстве во времени әйтик. Чөнки бүгенге көндә җәннәт җәһәннәмдә беркемдә юк асылда. Шулаймы? Ләкин Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм җәннәтне күрде. Җәннәттә кешеләрне күрде, җәһәннәмдә күрде, газап кылынган кешеләрне күрде, ирләрне, хатынны һәм аларны безгә тәфсирләп әйтте. Димәк, Аллаһ Тәгалә әле бу кешеләр киләчәктә кайберләре аны җир йөзендә яшидер иде. Аллаһ Тәгалә әле яшәмәгән кешеләр бар, ләкин Аллаһ Тәгалә вакытны күчереп, киләчәктә кыямәтне үтеп, җәннәт җәһәннәм галәккәннән соңгы күренешне Аллаһ Тәгалә вакытны күчереп Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә күрсәтте. Асылда бит бүген җәһәннәмдә бу кешеләр юк, ләкин Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм җәһәннәмне күрде һәм безгә сөйләде аны. Бу вакытны үткәрде Аллаһ Тәгалә. Бик күп мең елларга вакытны күчереп, шушы вакыйгаларны булдырып күрсәтте һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмне кире кайтарды һәм пространствода дип әйтәбез. Бу безнең акылыбыз бүгенге көндә бер кашанда кешелек бу араны, бу вакыйгаларны, бу пространствода мондый араны үтәлмәячәк. Бу ябылган безнең өчен. Без кайдадыр беренче күк шигенә дә барып җитәбез, шул тирәдә кайнашабыз. Беренче күкнең шиген без күз алдына да китерә алмыйбыз. Җир тирәсендә кайнашабыз, ниндидер үзебезнең кояш системасында кешеләр шатлана, инде күпме еллар тырышып Марска барып, анда ниндидер зонтлар төшерәләр, айга очканнар икән. Ул ничә генә километр? Ул монда гына. Безнең спутниклар анда 1000 километрда, 1-2 километрда йөрсәләр, без инде шуның белән хурланабыз, без беренче күкнең шиген күрә алмыйбыз. Шуңа күрә инде бу зур мөгъҗиза. Әгәр дә уйлап карасак, субханалла. Шуңа күрә аңларга кирәк. Менә ни өчен Аллаһ Тәгалә Пәйгамбәребезгә шундый нәрсәләрне күрсәтте, шундый ныклык бирде, аны әзерләде, йөрәген юып, менә шушы вакыйгаларны күрергә, кабул итәргә, акыл белән кабул итеп булмый моны. Моны күрсәң, даже без бер вакыйгада булсак та, әзерлексез безнең акылдан шашыр идек. Шуңа күрә инде Аллаһ Тәгалә әзерләде һәм бу сәфәрне үзенең планы буенча бик күп нәрсәләрне Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә күрсәтте. Менә кайбер вакытта дөньяда да бит шулай. Күрәбез, ниндидер кешене без кунакка чакырабыз. Әйдә, анда туганны чакырасың. Менә бу каникулларда балаларым белән килер миңа. Бер кунак булып китәрсең. Аргансың, авылда давай бер ачылып кит әле, бер үзең тынычланырсың дип кунакка чакырабыз һәм шушы авылда күрәбез, күңеле төшкән ниндидер вакыйгалар булгандыр, кешегә әйтәбез, күрәбез дә һәм моны ярдәм итәризеннән үзебез планнар төзибез. Шул план буенча алып барабыз, иң яхшы җирләргә, ошый торган әйберләрне күрсәтәбез, сыйлыйбыз, бүләкләр бирәбез һәм кайтарып җибәрәбез. Кеше үзгәреп кайтып китә. Шуңа күрә монда аңлар өчен ни хәтле, шуны хәтле Пәйгамбәргә бу мөгъҗизалар бирелгән аңлар өчен Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм бу вакытта хәләтен белергә кирәк. Без әйттек, бу вакыйгалар бер шиге 10-нчы елның Рамазан айыннан соң дип алабыз шиген, чөнки 10-нчы елның Рамазан айында Хадиша анабыз вафат булды. Аннан соң инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм һиҗрәте 12-нчы елда. Шул бер ел ярым эчендә, төгәл вакытын белмәсәк тә, вакыты белән шул 10-нчы ел белән анда һиҗрәт кылганчы ел белән бәйле шушы ел эчендә бу вакыйга булды. Менә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең беренче 10 елы Мәккәдә булды. Ул дәгъват кыла башлады, исламга бик күп авырлыклар үтте. Һәм инде менә 10 елдан соң инде аның пәйгамбәрлеге, ягъни Аллаһның сүзен ул бөтен Мәккәдәге кешегә җиткәрде. Аның дәгъваты Мәккә эчендә иде.
Бөтен кешегә җиткерде, ишетмәгән кеше калмады. Һәм инде кабул иткән кеше кабул итте, кабул итмәгәннәре инкар итте, кабул итмәде, кайберләре аны дошман булды, аңа каршы көрәште. Бик күп аңа җәбер золымнар, нахак сүзләр булды Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә. Аның сахабалары кайберләре үтерелде, кайберләре физик шундый җәзаларга дучар ителде, кеше акылына сыймый торган. Бу вакытта бу иң камил, иң нык мөселманнар иде килеп, алар күп түгел иде. Берничә йөз кеше шушы вакытта кабул итте, ләкин шундый вакыт Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм күрде, башка монда марҗагат ятырган кеше калмады. Һәм инде бүленгән, билгеле инде монда. Уже күпчелек кеше кабул итми. Һәм шушы 10-нчы елда иң беренче аңа тәэсир итә торган зур бер вакыйга булды. Аның дядясы Абу Талиб булып китте. Ул Абу Талиб Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм нәселе шул кабиләнең башлыгы иде. Аларда шундый тәртип иде. Кабиләнең башлыгы ул җитәкче бу кабиләдә. Һәм ул әйткән нәрсә бөтен кеше буйсынырга тиеш. Шуңа күрә ул җитәкче иде. Ул ислам динен кабул итмәсә дә, ләкин Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм генә ул ярата иде, саклады. Һәм үзе исән вакытта бер кемгә дә рөхсәт бирмәде. Аның нәселеннән, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм нәселеннән, кабиләсеннән аңа дошманнар күп иде. Аның дядилары аны күрә алмыйдыр, үтерергә әзер, ләкин Абу Талиб рөхсәт бирмәде. Бер кем дә аңа шәхсән үзенә зур зыян китерә алмады. Әлбәттә, урамда начар сүз кычкырып кала, анда төкергә мөмкин. Монсысы бер нәрсә, ләкин физик яктан инде булды инде, анда буырга тырышты, башка нәрсәләр булды, ләкин куркалар иде, Абу Талиб рөхсәт бирмидер иде. Һәм башка кабиләләрдә тиергә рөхсәт үзләрендә юк, ләкин башка кабиләләрдә аңа батырчылык итмә, чөнки бу дәрәҗәле кабилә. Ул вакытта инде син дингә карап тормыйлар, әгәр дә үзенең бу нәселнең кешесенә кагылар икән, анда кровный мес уже җавап булачак. Шуңа күрә күпме генә кабиләләр дошман булса да башка, Абу Талибка килеп рөхсәт бир, ул бит безне тарката, безнең динебезне тарката, безнең динебезгә каршы, безне кара каршы куеп бетерә. Әтине улга әйтеп карасалар да, Абу Талиб рөхсәт бирмәде. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм сак астында булды. Сак астында булмаган хезмәтчеләр, куллар, ислам динен кабул иткән, алар бик зур җәзаларга дучар булдылар. Шуңа күрә бу шундый вакыт иде, Абу Талиб китте. Һәм аның икенче дядясы килде бу урынга. Абу Лахаб ул душманы иде. Ул шуны хәтле Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм күрәме, үзенең дядясы, атасының бер агасы, ләкин ул иң зур душманга әйләнде. Һәм инде ул килгәннән соң ул яклауны алды. Һәм инде шушы вакытта бик күп җәбер зулымнар, хаксызлыклар уже соңга таба инде үтерү куркынычы аңа яный башлады, бик зур авырлыклар кичерә башлады. Һәм инде шушы вакыйганы гына кичергән иде. Инде бер 2-3 ай эчендә Хадича анабыз үлеп китте. Разияллаһу анха, Аллаһ разый булсын аннан. Бик хатын үлеп китте. Аның ярдәмчесе. Моны аңларга кирәк. Менә бу вакыйганы Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм тормышындагы урынын ни өчен Аллаһ Тәгалә аңа бирде? Аңлар өчен менә бу вакыйга алдыннан булган Пәйгамбәрнең тормышын шулай күз алдына китерә. 2 ай үтте. Шушы тормышында зур югалтудан соң аның иң зур терәге булган Хадича анабыз үлеп китте. Аллаһ разый булсын. Ул аңа 65 яшь иде, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм 50 яшь бу вакытта. Ул инде аңа 6 бала алып кайтты. Һәм иң беренче терәк нинди кеше? Менә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм хатын-кызлар турында әйткән сүзе бар. Җир йөзендә диде, камиллеккә ирешкән үзенең менә кешелек дәрәҗәсе белән ирләр күп булды диде. Ягъни бу пәйгамбәрләр иң камил кешеләр җир йөзендә. Аларга иергән сахабалар арасында яки үз вакытларында иергән ирләр арасында камил кеше дәрәҗәсенә бөтен сыйфатлары белән әхлак, адаб ирешкән кешеләр булды, ләкин хатын-кызлар арасында 4 генә диде. Иң камил хатын-кыз беләбез. Аның берсесе Асия анабыз, Фиргавынның хатыны булган, Мәрьям анабыз, Гайса, Пәйгамбәрбез Гайса разияллаһу анһуның әнисе, икесе Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә бәйле кешеләр, берсе Хадича анабыз, берсе Фатима анабыз, аның кызы. 6 баласының берсе кызы. 4 кызының берсе инде, 6 баласының икесе ир затыннан иде. Шуңа күрә нинди дәрәҗәдә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм үзе сайлап алды. Әле пәйгамбәрлек килгәнче. Алар пәйгамбәрлек килгәнче инде шушы 15 ел яшәделәр. Аны бит беркем дә белми, аның пәйгамбәр буласын әле. Ләкин
ул шундый камил хатын иде. Ни өчен Аллаһ Тәала җәннәттә менә үз җәннәттә 4 хатын кыз. Иң бөек хатын кыз шушы хатын кызлар әйтелгән. Нәрсә белән иреште соң аны? Ул шушы Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә беренче терәк булу белән. Аның бик матур әйтелгән сүзләре бар Хадиша анабыз турында. Ул миңа иман китерде, кайчан башка кешеләр миңа иман китермәгәндә. Без беләбез. Иң беренче иман китергән кем? Ул ир кеше түгел. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә иң беренче иман китергән кеше ул хатын кыз затыннан булды. Ул Хадиша анабыз. Аңа иң беренче иман китерде. Һәм bütün benim halkım, bütün kişi beni yalgancı degende ol meni aşandı dedi. Özünün bütün kişiler meni yardımından mahrum etkende ol meni özünün bulgan aybirsi bilen, bütünüsü bilen yardım etti dedi, buluştu dedi. Hem Allah Teala meni ondan bala verdi, başka hatınlardan balam bulmadı dedi. Şuna göre bunu anlarga kerak, nindi zor terek. Mana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birinci şuşu peygamberlik kilir aldığından ol tavuk kuşuna barıp Allah şulayttanın köngülün kişiler ondan bizip ol tavuk kuşuna barıp şuşu Allah Teala'nın köngülü bilen izledi, hakiki yolunu izledi. Ecir izinden bunu okuyturgan, bileturgan kişi de yok, kitaplarda yok, saklanman. Eleke peygamberin yolu yok. Hakikatini bir kayın tavuk bulmayı. Bugün hakikat var kitaplarda. Bilgen kişiler var, lakin o vakitte yok. İzlenesin, yok. Şuna göre köngülü şuşu izlenide ezir bulganda ol kitap başladı tavlarga. Tavlarga rizq Allah da kitip bara. Şahar kırıyında tavga otura da ulanıp otura. Şuşu öyle nidedir ibadetler kıla. Özü bilgen müracaat ite. Anga Hadiça anamızın rizq getiredir. Mene o hatın balaları var. Bugün göz alına getiririz. Hatın kızlar anlasın için. Bugün ir kişi meşitke barıp 5 vakit namazga yürü başlasın. Köp hatınlar bana riza tugel. Ayda mene yürüsün meşitte mında ideş var, tigi var. Şulay mı? Hem tavuk kuşuna kitip otura başlasa bütüney kişiye sanamıyorlar yine. Jülerge çağırırlar. Hem bütün kişi jülerge çağırır. O şunun hatlı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ni yarataydı. Onun turunda birgine naşarda uylamaydır idi. Hem ulana şu birinci tapkar Cebrail aleyhisselam onu tavuk kuşunda kısıp oku deyip aytkandan soң көз alına getirir. Sen oturasın şulay deyip tavlarda izlenip. Karanlık tavda bir günne senin kısı kimdir kıstı. Sen onu görmeysen. Hem o sana oku. Bismi rabbikellezi halaka deyip anda men okuy bilmeyim. O narsa deyip aytsin. Tavuşun işte kısalar seni. Hem o birinci vakıyadan kaltırıp kayttı. Kişi bir katı korkudan kaltırı başlıyor. Özü de anlamazsan kaltırı. Sözlerini aytamay kaltırıp şuşu şaşkan kıyafette kaytkanda bugün birisi şu aytıp kaytsa nasıl aytı? Mene yürgen idim. Hazır indi jüler akılsız kaldın indi deyip aytacak. Hadiça anamızı kabul etti, tanışlandırdı. Allah Teala sana ziyan getirmez. Nik burşulasın, burşulma. Ol kim bilenin? Ol min Allah'tan, min ferişte, min Cebrail aleyhisselam Allah'ın ayatını getirip aytgan qarab kim bilenin? Belki o şeytandır. Kim bile, kim kurgan? Ol bir tane bilmey. Şuna göre Ayşe Hadiça anamız bik akıllı hatın idi. Bik kurkan, bik matur hatın idi. Özünün sıfatları bilen andı hatını yok. Cennet erişu için, cennette yukarı dereceye erişu için bu kamil zatıydı. Şuna göre ol aytdı, sen burşulma, erim dedi. Sen bit kişiye ziyan getirmişsin çirizinde. Sen anda miskin fakirlerge buluşasın, tuğanlarına buluşasın, aralarını izmeysin. Nindedir muhtaçlık kakılan kişiler iş berip nindir yerden bitesi şu aytını şandırır. Sen Allah Teala ziyan getir almay. Bu mümkün değil. Sen tanışşanalı dedi. Hem indi bu hakikada toxtalıp duralmayız. Hem şuna göre ol yuğaltı, bik zor yuğaltı idi. Bu yuğaltıны ol bik ağır kişirdi. Hem biz bilemiz ondan sonra indi köp yıllar ötse de ol Hadiça anamızı unutmadı. Gül onun turunda iskaladır idi. Şul derecedeki idi. Ondan sonra indi ol Ayşe anamızga iylengenden sonra Ayşe anamız Hadiça anamızını görmedi. Ol öyle balağana idi. Ondan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe anamızga ilendi. Ayşe anamız onu bilmey Hadiça anamızını görgeni de yok. Ondan sonra onun hatınları buldu. Hatınlar arasında kümleşu bulan. Bulmayışa kalmıyor hiç şeksiz. Hem Ayşe anamız aytadır idi. Min dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin Hadiça anamızga karaganda başka kişiye kümleşmedin diyor. Ondan da katı kümleşken kişi bulmadı diye. Yani ol indi Hadiça anamız kitken bulsa da bu dünyadan. Lakin ol turmuşunda köngülünde ol
гел булды, ул гел сөйләште аны. Гайша анабыз әйтәдер иде, бер вакыт ниндидер бер Пәйгамбәребезнең пәйгамбәрлек эшләре мөһим, эшләре күп. Пәйгамбәрлек вазифалары күп, шушы эшләре күп. Ләкин ниндидер бер простой хатын, простой киенгән, бер нинди дәрәҗәле түгел, шураса уланы алып кирип сөйләшеп утырадыр иде килеп. Шунда Гайша анабыз аптырады, шундый ихтирам күрсәтә, хөрмәт күрсәтә. Син ничә бу хатынны шулай үстен күрәсең, ничә аның белән сөйләшеп торасың? Ул миңа Хадиша хатыным барын вакытында да килеп утырадыр иде. Шуңа күрә мин аны белән утырам диде. Менә шул хатын килеп утыруы Хадиша анабызны искә төшерә диде. Кайчан Бәдер сугышында Аллаһ Тәала шулай итте, Мәккә мөшрикләре күбесе пленга төште. Һәм аннан соң инде алар карар чыгарды да, нишәтергә буларны. Бу бит пленга төшкән кешеләр кайсының әтисе, кайсының анда бит туган белән туган каршы килде. Әти белән ул, брат белән брат, туган белән туган кара каршы сугышты. Чөнки Мәккәдә бит алар, Мәккә бит шәһәр дисәк тә бүгенге шикелле түгел, бер бәлкем максимум 7-8-10 мең кешедер ул. Кичкенә генә бер бүгенге көн күзегенә караганда поселок дип әйтегендә. Алар бөтенесе туганнар, теге яктан хатын ягыннан, бу яктан һәм шуңа күрә Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлламгә ияргәннәрнең күбесе туганнары, бөтенесе нәселе шунда. Һәм алар Аллаһ Тәала кара каршы куйды. Мөселманнар Аллаһның ярдәме белән җиңгәннән соң 70 кеше пленга төште. Алар бит туганнары, кайсыдыр браты, кайсыдыр әтисе пленга төште. Шунда Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлламның Зәйнәп кызының ире дә пленга төшкән иде. Ул исламны кабул итмәгән иде ул вакытта. Һәм Зәйнәп анабыз шушы кафир ул вакытта теге аят төшмәгән, мөселман хатыннары, мөселман ирләрендә генә дөрес була дип ул аят килмәгән һәм элек исламга булган никах сакланадыр иде. Шуңа күрә Зәйнәп анабыз исламны кабул иткән булса да, ул шушы Мәккәдә калырга мәҗбүр булды ире белән. Һәм карар чыгардылар. Давай без аларны бер файда күрик, кире җибәрик тә, аларга выкуп бирсеннәр, сатып алсыннар бездән, туганнарын һәрберсе. Һәм шунда Зәйнәп анабыз ирен сатып алу өчен үзенең муенсасын биргән иде. Муенсасын җибәргән иде. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям бу муенсаны күргәннән соң ул күзләренә яшь килде. Ул кире кайтарды. Ни өчен? Чөнки ул Хадича анабызның муенсасын таныды. Ул аны кызына бүләк итеп биргән иде. Ул шушыны күргәннән соң аның күзләренә яшь килде. Менә шул дәрәҗәдә Хадича анабыз аңа кадерле иде. Ул әйткәнчә инде Хадича анабызны белгән кешеләр, элек сөйләшкән кешеләрне хөрмәт итеп аларга гел Хадича анабызның дусларына, аннан соң да корбан чалса да шушы бүләкләрен бирә, аларны хөрмәт күрсәтәдер иде. Менә ди дәрәҗәдә шуңа күрә Гайша анабыз әйтте. Мин аны күрмәсәм дә, шырашмасам да, ләкин Хадича анабызга аны көнлидер, аны хәтле башка хатыннарны да көнләшәдер. Көнләш, ләкин аны хәтле бер кемгә дә көнләшмәдем диде Хадича анабыздан башка. Һәм без беләбез, ул шундый дәрәҗәле хатын иде. Бер вакыт Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлламгә ул ниндидер ризык китергәндә Җабраил алейһиссәлам алданрак Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлламга килде. Хәзер диде сиңа ишек төбендә Хадича анабыз, иптәшең Хадича анабыз килде диде. Ey Аллаһның Расулы, сиңа ашарга алып килде. Кайчан ул сиңа керсә диде, аңа сәлам җиткер Раббыңнан һәм миннән диде. Һәм аңа хәбәр җиткер Аллаһтан диде. Җәннәттә аны шундый инде җимчуктан, зур җимчук йорт шуның эчендә. Шундый җимчуктан йортлар көтә диде. Ул анда аруны белмәячәк диде. Yani şuşu avur hatta bütün balaların karısı var, simyanı alıp barası var. Bütün işini öz üstüne aldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birinci yardımcısı buldu. Malı bilen, bütün tırışlığı bilen. Şimdi burunda toxtalasın kele. Ni için? Çünkü mine bu vakıganı anlarga gerek. İmine şuşu göz alına getiririz. Allah Teala Hadice anabızga özü isen vakitte özünün selamın hem Cebrail aleyhisselam selam getirdi hem cennet vaada kıldı. Cennette anda sen armayışacaksın dedi. Bu nindi? Şuşu avur vakitte Hadice anabızga şuşu haberi işitkenden sonra Allah'tan selam. Allah'tan şimdi bulak vaada kılınca elbette sen bu dünya arıları, bu dünya meşakkatları, bu dünya burçları bir nesep olup kalmayı bu yardım etti. Şununla şuşu zat, şuşu anın teregi, bağanası bu dünyadan kitip vardı. İki bağanası. Bir yaktan mine dünyavi yaktan anı saklaytırgan bağanası, ikinci yaktan anı ruhi yakın işten teregi bulgan, turmuşunda teregi bulgan en yakın Hadice anabız kitip vardı. Mine şuşu yıl. Şuşu yılını iyi başlandı. Mekke'de basın başlandı bir katı. Mekke'de bitti. Hem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem türlü
кабилелерге мөрәҗәгать итә башлады. Без бу юлы тарихка тукталмыйбыз. Һәм бундагы кабилелер берсе дә аңа җавап бирми. Ягъни Мәккәдә аның уже урыны калмады. Ул тәкъдим итте кабилеләргә: "Мине кабул итегез, мин Аллаһның расулы. Мине кабул итегез, мине саклагыз. Мин ягъни үзегезгә алыгыз" дип дигән мәгънәдә. Берсе дә түгел. Шунда ул нәрсә Таифка китте. Бу шундый зур вакыйгалар. Таифта инде ул уйлаганча яхшы кешеләр иде, һәм аны ярдәм итәргә тиешләр дип уйлады. Кабул итәрләр дип ул барып карады. Ул анда барды, 60-70 миль дип әйтә, 100 километр безнеңчә, уртача. Ул вакытта юл юк. Ул үзенең Зайд бин Хариса белән, үзенең азат ителгән кылу белән дип әйтик, икесе җыяу киттеләр. Шушы ташлы юлда, иссидә. Ул аларга тәкъдим итеп карага булды. Ул Мәккәдән менә 100 километр тирәсе, анда табигать әйбәт, анда шушы Мәккәнең иң дәрәҗәле кешеләре, байлары җәяләрендә барып ял итәдер иде. Анда шундый бакчалар, климат яхшы урын, тауларда, урыннарда яхшы урын ял итә торган теге санаторийлар була бит. Бездә, мәсәлән, Россиядә Кримга барып ял итәсең, шуның шикелле инде. Һәм анда барды, ул уйлады, үзенең уе белән анда кешеләр яхшы кабул итәр. Һәм ул анда җитәкчеләренә тәкъдим итте: "Мин Аллаһның расулы, менә мин шулай кабул итегез", тәкъдим итте. Аннан көлделәр. Нәрсә дип көлделәр? Әгәр дә син сөйләгәнчә Аллаһның расулы булсаң, без инде кичкенә кешеләр син белән сөйләшеп торабыз, без син белән лаеклы түгел сөйләшергә. Әгәр дә син ялганласаң, ягъни мин Аллаһның кыл дип ялганласаң, син безнең түбән кеше, без сиңа даже сүз әйтергә дип алар аны кудылар. Шунда ул әйтте: "Ну, ярар, кабул итмәсә. Ләкин минем монда килгәнне беркемгә дә әйтмәгез" диде. Ләкин алар киресенчә, ул анда 10 көн торды, төрле шушы шәһәрне дәрәҗәле кешеләрне исламны тәкъдим итте. Берсе дә кабул итмәде. Кабул итмичә генә калмады, алар кешеләрне шул шәһәрдәге җүләләр була бит инде шәһәрдә, акылсыз. Кичкенә балалар, алар бер нәрсә белми. Әтисе әйтсә, барыгыз аны тегендей, бу мондай дип, алар көлеп, урамда теләсә нәрсә аңа кычкырып, җүләләр ташлар гытып, әйберләр гытып, мыскыл итеп артларына йөрделәр. Һәм инде Мәккәдән, шушы Таифтан китәргә булгачтан тизелешеп бастылар, ике яктан, күз алдына китереп, ике яктан тизелешеп басканнар, соңгы сүзләрне әйтәләр, кычкыралар, көлешәләр балалар, шушы җүләр кешеләр. Һәм ташлар гыталар. Таш ыргыталар. Алар бит чын-чыннан таш ыргыта. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям тиз артындагы шушы суха җилләренә ташлар тиеп, канап, аның бөтен аяк киеме кан белән тулган, шыптыр-шыптыр кан белән. Бөтен кеше ыргыта, Зәйд аны бөтен саклап бетерә алмый. Бер яктан уларның гәүдәсе белән каплады Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямны. Аллаһ аннан разый булсын. Аның башларында тирән-тирән яралар канга батып күз алдына китерәс. Һәм әйтелә, 3 миль шәһәрдән генә түгел, алар аннан соң артыннан, шуннан узганнан соң артыннан шулай итеп мәсхәрә кылып, безнеңчә ул 5 километр куып бардылар. Теләсәң әйтә, күзә нинди мәсхәрә. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям шундый күңел төшенкеленә бирелде. Анда чыгып утырды шәһәргә. Кирәк белми ул кая барырга. Нишләргә икән аның алдында күренми. Беркем кабул итми. Һәм ул анда да Аллаһка дуга кылды. Нәрсә дип дуга кылды? "Я Раббым, мин зәгыйф. Мин синең вазифаңны тиешле дәрәҗәдә үткәрәм, теге кешеләрне сүкми, теге кешеләрне гаепләми." Ягъни ул кеше үзен гаепләде. "Я Раббым, мин тиешле дәрәҗәдә синең вазифаңны үтәү өчен борчылды. Менә шушы үти алмыйм, Я Раббым, синең вазифаңны." Нинди бийеклек. Шуңа менә шушы вакытта, аннан соң инде менә шушы вакытта чөнкелек бер Аллаһ Тәала аңа ярдәм кылу сүздә. Менә шушы сәфәр ул. Бүләк итеп биргән сәфәр ул, шушы вакыйгалар. Бу вакыйгаларны үткәннән соң да дөньядагы синең хытанда 4 кисәккә бүлсеннәр, кисәкләргә бүлсеннәр, пышкы белән киссеннәр. Бер нәрсә куркытмый, када син шуны күреп торасың, шушы вакыйгалар, җәннәт җәһәннәмне күреп кайткач, ике яклы җәннәтне күргәч, син беләсең нәрсә көтеп тора. Әз генә сабыр кылсаң бу җир йөзендә, әз генә үзеңнең нәфсеңне тыйсаң, сине нәрсә көтеп тора. Һәм әгәр дә Аллаһның ризалыгына ирешмәсә, нинди җәһәннәм көтеп тора? Бу сөйләгәннән иман китерү бер нәрсә бит ул. Без бит тиешле дәрәҗәдә кем җәннәтне күз алдына ала? Сөйләгәннән нинди генә бу дөнья белән шартырып, әз генә ниндидер яхшылык итеп күз алдына китерәбез. Җәһәннәмне кем нинди дәрәҗәдә ул газап икән, кем күз алдына китерә? Бүген сөйләгәннән, ниндидер урыны инде ярар. Бу дөньяда да кешеләр газап дучар кыла. Һәм әгәр дә моны үзең күрсәң, шуңа күрә икенче яктан Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям бу вакыйгадан соң кайтканнан соң сахабалар ул үзгәрде. Мондый нәрсәне ул үзгәрде, икенче кеше булды. Һәм сахабалар әйтәләр: "Я Расулулла, син элек уйный идең, көлә идең, безнең белән ниндидер шуткалар белән сөйләшәдер идең. Аның кайткач чәчләре агарды." Ул әйтте: "Әгәр дә сез мин күргәнне күрсәгез иде җәһәннәмне,
Сіз елмай алмас едіңіз дейді деген мағынада сөз айтты. Соңа көре әлбәттә ул үзгәртте. Ул аңа ныклык берде. Бүгенге көндән соң инде аңа бер нәрсә дә иманна аның нинди генә вакыйга булса да ул аны күтәрергә әзер. Аллаһ Тәала бер ныклык бирде. Үзен күрде, фәрештәләрне күрде, уларны Аллаһ Тәала хөрмәтләде. Нинди дәрәҗә күрсәтте? Кемгә андый дәрәҗә күрсәтелгән? Кем Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям күргән вакыйгаларны күргәне бар. Шуңа күрә монда Аллаһ Тәала әйтте: «Линурияху мин аятина». Башка пәйгамбәрләргә дә Аллаһ Тәала шундый ук мугъҗизалар күрсәтте. Муса алейһиссалам белән сөйләште, Ибраһим алейһиссаламга ниндидер шундый Аллаһ Тәала ниндидер аятлы мугъҗизалы вакыйгалар күрсәтте. Бөтенесенә пәйгамбәрләргә Аллаһ Тәала шундый ныклык күрсәтте. Ныклык бирү өчен иманнарына күреп катгый бер нинди теге аннан соң бер нәрсә зәгыйфлек китерә алмый, бер нәрсә тәэсир итә алмый аларның иманына. Бу авыр сынауларны үтәр өчен бу дөньядагы бу мәшәкатьләрне беркемгә килми торган, мондый сынауны беркем дә күтәрә алмый. Мондый вазифа беркемгә дә җир йөзенә йөкләнмәгән, бу пәйгамбәрләргә йөкләнгән. Шуңа күрә аларга аеруча ныклык кирәк һәм Аллаһ Тәала аларны менә шушы бүләкләп ныгытты. Бу дөньяда биткә теге әйткәнемчә кемнедер шундый чөнкелекле хәлендә булса, әйдә кил әле, әйдә бер ял итеп китәрсең дип чакырып шулай кунак итә. Шуңа күрә бу Аллаһның программасы һәм бу әлбәттә ниндидер бер хадистә генә монда күргән вакыйгалар бөтенесе дә ул сыйып бетә торган түгел. Монда шуның хәтле вакыйгалар күп булды һәм алар инде сөйләп бетергесез иде. Шуңа күрә сахабалар төрле вакытта төрлечә сөйләделәр. Инде без әйттек, менә шушы иң мөһиме ачыкладык. Бүген нәрсә өчен Аллаһ Тәала, нәрсәгә кирәк иде ул? Аңа бу вакыйгаларны үтәргә Аллаһ Тәала нәрсәгә аны бу вакыйгаларга душар итте? Инде без әзәзләп шулай барабыз. Аллаһ Тәала насыйп итсен дәвам итәргә.